হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। অমরেশ? হ্যাঁ স্যার, ওকে, শোনা যাচ্ছে। ওকে। Uh, uh, Good afternoon, everyone. Previous classes we discussed various type of rainfall. That is determined from the intensity of the rainfall, which is the light rainfall, which is moderate rain, and which is what was the heavy rain. So that is defined from intensity. Okay. Previous classes we discussed. Now, precipitation characterized climate in India subcontinent can be divided into two major seasons and two transition period. That means rainfall actually happen in two major season and two transition period. The two main major season is southwest monsoon, that is June September, and the winter season December to February. There is some rainfall. Okay, and there is some post monsoon and pre monsoon. Post monsoon is transition one. The duration is October to November, and transition two, the pre monsoon season in summer season, that is March and May. So those are the four period that is the precipitation is formed. Now here is some pictorial diagram of the southwest monsoon. Okay, from this picture we see that how the southwest monsoon is moving from south to west. How the rainfall is how the rainfall is moving towards the west from south with respect to some time interval. Here, the bottom portion, okay, there is the June 1. This line is drawn the June 1. That means June. So those are the places where the rainfall is happening. June 1. That means Chennai, Agartala, Guwahati. So those are the places the rainfall is actually happening মানে in গ্রিন June 1. কালারটা কি And বোঝাতে চাইছে যে কোথা হ্যাঁ, দিয়ে রেনফলটা হ্যাঁ, গ্রিন হচ্ছে? গ্রিন চার্টটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, কোথায় কোন সময়ে কোন কোন জায়গাতে আমার রেনফলটা হচ্ছে, ঠিক আছে। তারপর আবার 5 দিন পর জুন 5, ঠিক আছে, জুন মাসের 5 তারিখে কোথায় রেনফলটা হচ্ছে। তার মানে কি এখানে যে ক্লাউড ফর্ম করছিল বি অফ বেঙ্গল এন্ড আরবিয়ান সি, যে ক্লাউড ফর্মটা করছে, ঠিক আছে, সেই যে ক্লাউড ফর্মটা হয়ে তোমার সাউথ থেকে ওয়েস্টের দিকে ক্লাউডটা মুভ করছে। এবার তুমি তো জানো ক্লাউড যেখানটায় আছে সেখানটায় রেনফলটা হবে। আর ইন দ্যাট ওয়ে জুন 15 জুন, 10th জুন, 15 জুলাই, 15 জুন এন্ড 1st জুলাই, 15 জুলাই, ঠিক আছে। those are the places the rainfall is happening. ঠিক আছে, আমাদের কলকাতায় কখন অ্যাকচুয়ালি বৃষ্টি হয়, এখানে হচ্ছে 10th জুন। আমাদের রেনফলটা স্টার্ট হয় 10th জুন থেকে, ঠিক আছে। কলকাতা হয়, ভুবনেশ্বর হয়, নাগপুর হয়, মুম্বাই হয়, ঠিক আছে। এই হচ্ছে এই সময় এই সব জায়গাতে বৃষ্টি হচ্ছে। এবার এই ক্লাউডটা আবার এদিকে মুভ করছে। তোমার হচ্ছে 15ই জুন যেটা আছে সেটা হচ্ছে তোমার এই রাজকোট বলো, ভোপাল বলো, পাটনা বলো, লখনৌ বলো, এইসব জায়গাতেই বৃষ্টি হচ্ছে, ঠিক আছে। 1st জুলাই হচ্ছে জয়পুর, দিল্লি, চন্ডীগড়, ঠিক আছে, শ্রীনগর, এইসব জায়গাতে রেনটা হচ্ছে। এইভাবে আমাদের সাউথ ওয়েস্ট মনসুন যে ক্লাউডটা আছে সেটা মুভ করে। তার হচ্ছে এটা হচ্ছে তার ডাইরেকশন অফ দ্য মুভমেন্ট অফ ক্লাউড। এবার এখানে হচ্ছে তোমার অ্যাকচুয়ালি যেটা আমি ডিসকাশন করছিলাম, দ্য অ্যারাবিয়ান সি বিচ অ্যান্ড দ্য বে অফ বেঙ্গল বিচ, from those sea, actually the
water is vaporized and reach to the atmosphere and make the cloud. Okay, then cloud is moves towards the uh, west from south. So actually Assam and northeastern state সেই সব যে জায়গাতে রেনফল গুলো কিরকম হয় থ্রুআউট দ্য রেনফল ইজ নট ইউনিফর্ম in India. ঠিক আছে? So actually different location in India the rainfall values is different. Like Assam and Northeast state the monsoon rainfall data values is 200 to 400 centimeter. ওয়েস্ট কোস্ট এন্ড ওয়েস্টার্ন ঘাট যে জায়গাগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে 200 থেকে 300 সেন্টিমিটার। ওয়েস্ট বেঙ্গল 120 to 160 centimeter is rainfall in West Bengal. UP, Haryana, Punjab 100 to 110 120 centimeter is the rainfall values in monsoon season. ঠিক আছে? Now coming to the point is measurement of precipitation. Now how to measure the rainfall data or precipitation that should be discussed here. But first of all, when we calculate the rainfall data, we should first calculate the how much rainfall is happen on a particular places. Okay, so rainfall precipitation is measured in terms of depth, where all the rainwater is collected within a specific point. So precipitation is expressed in terms of the depth to which rainwater would stand on the area if all the rain are collected on it. So এই হচ্ছে তোমার একটা ক্যাচমেন্ট এরিয়া আছে, তোমার একটা এরিয়া আছে যে এরিয়াতে তোমার রেনফলটা হয়েছে, এই এরিয়াটা বৃষ্টি হওয়ার পর সমস্ত বৃষ্টির জলটাকে যদি এখানে আমি স্টোর করে রাখি তাহলে কতটা ডেপথে ওয়াটারটা দাঁড়িয়ে আছে, দ্যাট ইজ কল্ড precipitation. So precipitation is measured in terms of depth. That means there the right portion picture is shown that there is this amount of depth of water is stored on the catchment area. This amount of depth is called the catchment of this rainfall of that particular catchment. Now here we calculate the volume of rainfall. As you know, from your generalized formula, how to calculate the volume is calculated from area into height. So you know the catchment area, and if you multiply with multiply the height of the rainfall with the catchment area, we get the volume of rainwater. সেই রকম ভাবে কোন এরিয়াতে কতটা রেনফল ভলিউম স্টোর হয়েছে, ঠিক আছে, সেটাকে ডিটারমাইন করার জন্য আমার ওই পার্টিকুলার এরিয়ার কতটা ডেপথে ওয়াটার আছে সেই ডেপথ অফ ওয়াটারটাকে আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। সেই ডেপথ অফ ওয়াটারটাকে ওই ক্যাচমেন্ট এরিয়াতে যদি মাল্টিপ্লাই করে দিই তাহলে ওই ক্যাচমেন্টে কতটা ওয়াটার স্টোর হয়েছে, ঠিক আছে, বা বৃষ্টির সময় রেনফলের সময় বা মনসুন সিজনে আমার কতটা ওয়াটার অ্যাকচুয়ালি আমার এখানে আছে, কতটা ভলিউম অফ ওয়াটার আছে, সেই ওয়াটারটাকে আমি ক্যালকুলেট করতে পারি। Until we don't calculate the how much water is there but it's on that particular area, we cannot go for the further analysis. If you go for the irrigation purpose, the distribution of water supply, okay, that is industrial purpose, that is irrigation purpose, so that should be not possible. That's why we should collect the how much water is stored on your particular area during the monsoon season. That's why we have need to calculate the volume of rainfall. If we get the volume of rainfall, we need the rainfall values. So rainfall value we should calculate in terms of depth. Now how to রেনফল ভ্যালুটাকে আমরা কিভাবে, হাউ টু মেজার দ্য রেনফল ভ্যালুস।
rainfall value is measured by the rain gauge station, ঠিক আছে, measured in rain gauge, ঠিক আছে, different type of rain gauge is there, the pluviometer, ombrometer and the heterometer. So those are the devices that is the rain gauge which is measured the rainfall values. Okay, how to measure the rainfall values বলছে এখানে একটা যে পিকচারটা দেওয়া আছে, this is the rainbow station and the topmost portion of this rainbow station will contain a vessel, will contain a cylindrical vessel where the top portion is open to atmosphere. From there the rain water is collected and show the exact measurement of rainfall. Then type of rainfall. So actually রেনকোজটা কত ধরনের হতে পারে, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে বলছে রেকর্ডিং রেনকোজ আর নন রেকর্ডিং রেনকোজ। এবার কেন রেকর্ডিং রেনকোজটাকে আমাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয়েছে বা নন রেকর্ডিং গেজ রেনফলটাই কি না, নন রেকর্ডিং রেনকোজ পয়েন্ট ডিভাইস গুলো, এই সমস্ত ডিভাইস, যে সমস্ত ডিভাইস আমাকে ম্যানুয়ালি মেজারমেন্ট করতে হয়, আমাকে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে ওই রেনবো স্টেশনটা কতটা রেড করেছে সেটাকে মেজারমেন্ট করতে হয়। এবার ধরো তোমার মনসুন সিজনে সেখানে মাঝে মাঝে 24 ঘন্টা 48 ঘন্টা 72 ঘন্টা বৃষ্টি হচ্ছে, সে আমি বললাম আমার এখানে 24 ঘন্টা বৃষ্টি হচ্ছে। এবারে 24 ঘন্টা রেনফল যদি হয় তাহলে তুমি তো ডিভাইসটাকে তো মাঠের মধ্যে প্লেস করে রেখেছো, সেই ডিভাইসটাকে ঘরের ভেতরে রাখবে না, তার তুমি রেনফল মেজারমেন্ট করতে পারবে না। তুমি ফিল্ডের মধ্যে রেখেছো রেনগজ স্টেশনটা, তাহলে তোমাকে বৃষ্টির সময় কি করতে হবে, বৃষ্টির সময় নিজেকে ওই রেনগজ স্টেশনের কাছে যেতে হবে, ওখানে গিয়ে ওটাকে ম্যানুয়ালি তোমাকে অবজার্ভ করতে হবে কতটা রেনফল হয়েছে। সে সময় সকাল 10টার সময় তুমি একবার মেজারমেন্ট করে এলে, যদি তোমাকে দুপুর 12টার সময় একবার বললো, দুপুর 2টোর সময় একবার বললো, 6টার সময় বললো, 4টার সময় বললো, তাহলে এইভাবে ডিফারেন্ট টাইমে তোমাকে রেনফল ভ্যালুটাকে মেজারমেন্ট করতে হবে। তো দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট, ঠিক আছে, to measure the rainfall data. That's why we have need to such type of device. Uh, from that device we calculate the rainfall data from office. আমি অফিসে বসে আছি, আমি অফিসে বসে সেই রেনফল ডেটাকে আমি কতটা হচ্ছে আমি মেজারমেন্ট করতে পারি। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য রেকর্ডিং রেনফল। কেন এখানে রেকর্ডিং বলছি, ওখানে যে ডিভাইস আছে, ডিভাইস ইটসেলফ রেকর্ড ইটস রিডিং। ওখানে যে ডিভাইসটা আছে, ডিভাইসটা নিজে থেকে তার রিডিংটা মেজারমেন্ট করবে, ঠিক আছে, সেটা তোমাকে কম্পিউটারাইজড, তোমাকে তার কিছু ডেটা তোমার কম্পিউটারে চলে আসবে, ঠিক আছে, সেখান থেকে তুমি সেই রেকর্ডিং ভ্যালুসটাকে নিয়ে তুমি ফার্দার অ্যানালাইসিস করবে। So that's why it is called the recording rain gauge and it's a non-recording rain gauge. Recording rain gauge is automatically generate the measurement. And non-recording rain gauge is measured manually. হ্যাঁ, এবার এখানে হচ্ছে the name of the non-recording rain gauge is very important to all of you for your any types of examination. Either your semester examination, either your competitive examination. This is very important. The name of non-recording rain gauge, its name is Simon gauge. So Simon gauge is the non-recording type of rain gauge. Okay. এবার next হচ্ছে one of the specification of Simon rain gauge is, as you know, is the rain gauge device, there will be some cylindrical vessel, so where the rain water is collected. Similarly Simon gauge হচ্ছে একটা cylindrical vessel আছে, এখানে দেখো একটা ফানেল মতো আছে, এখানে রেড কালারের একটা ফানেল আছে, where we get the rainfall data. এই যে ফানেলটা, এই ফানেলটা ডায়ামিটার কত হয়, ডায়ামিটার হয় 127 সেন্টিমিটার। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু অল অফ ইউ to remember the diameter of funnel
of Simon gauge is 127 centimeter. Is very important. ঠিক আছে, তোমরা এটাকে জেনে রাখতে হবে। এখানে হচ্ছে সাইমন গেজের ছবিটা দেওয়া আছে। এখান থেকে ওয়াটারটা কালেক্ট করবে, কালেক্ট করে এই যে জার আছে, যে বোতল আছে, এই বোতলে কতটা ওয়াটার স্ট্যান্ড করছে সেই ডেপটাকেই হচ্ছে আমার বলা হয় এখানে রেনফল। এবার কি বলো স্যার, আমি যে কোনো ডিভাইস নিয়ে কি আমি মেজারমেন্ট করতে পারি? আমি বলবো না, করতে পারো না। কেন? আর তার একটা একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা মেজারমেন্ট আছে। সে তুমি যদি একটা বালতি রেখে দাও আর কেউ যদি একটা গ্লাস রেখে দেয়, তাহলে দেখবে তোমার 2 মিনিট পরে বালতিতে যতটা ডেপথে ওয়াটার আছে, গ্লাসে তার থেকে বেশি ডেপথে ওয়াটার আছে। কেন? না, ডায়ামিটার অফ দা বালতি ইজ লার্জ দেন গ্লাস। ঠিক আছে, তাহলে তার একটা তাহলে তাহলে ওখানে রেনফল ভ্যালু তুমি যদি দেখতে বলো, তাহলে বালতিটা রেনফল 1 মিলিমিটার, আর এখানে গ্লাস যদি 5 হয়তো 5 সেন্টিমিটার হয়েছে, তাহলে বলবো স্যার এখানে 5 সেন্টিমিটার রেনফল হয়েছে, তার 1 হাত দূরে আমার 1 মিলিমিটার বেশি হয়েছে না। সেই জন্য কি হয়, একটা ইউনিফর্ম একটা ডিভাইস থাকবে, একটা স্ট্যান্ডার্ড ডিভাইস থাকবে, যে ডিভাইসটাই তোমাকে এক্স্যাক্টলি মিন করবে ওখানে কতটা রেনফল হয়েছে। ঠিক আছে, এবার হচ্ছে রেকর্ডিং রেনফল। Recording rain gauge is three types: tipping bucket type, pouring bucket type, and natural siphon type. ঠিক আছে, সাইমন হচ্ছে নন রেকর্ডিং আর সাইফন হচ্ছে রেকর্ডিং। এখানে তোমরা অনেকটাই গুলিয়ে ফেলে। ঠিক আছে, সাইমন গেজটা কি আর সাইফনটা কি? সাইমন গেজ হচ্ছে নন রেকর্ডিং আর সাইফনটা হচ্ছে রেকর্ডিং। ঠিক আছে, এখানে 3টে রেকর্ডিং আছে। এখানে যে টিপিং একটা বাকেট আছে, যে বাকেটটার সাইজ অফ রেনবো ইকুয়ালস টু 30.5 সেন্টিমিটার। এখানে যে বাকেটটা আছে, তো all of you have all of you seen that this is the bucket, the diameter of bucket is 30.5 সেন্টিমিটার। ওকে, এখানে দেখো, এখানে দুটো ব্যালেন্সিং সিস্টেম আছে। তোমার যে দাড়ি পাল্লা থাকে না, দাড়ি পাল্লা একদিকে ওয়েট যদি বেশি হয় সেটা নিচে নেমে যায়, পরটা উপরে উঠতে চায়। সিমিলারলি এখানে একটা ওরকম একটা একটা সিস্টেম করা আছে। ঠিক আছে, একটা ব্যালেন্স সিস্টেম করা আছে। এই ব্যালেন্স সিস্টেমটা ওকে, এখানে এখানে যে বাকেটটা আছে, সে অল অফ ইউ প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছ তো এটা পিপিটিটা? হ্যাঁ আচ্ছা, স্যার, হ্যাঁ 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 স্যার, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। এখানে যে ব্যালেন্সিং যে সিস্টেমটা আছে, এই ব্যালেন্সিং সিস্টেমটা ভালো করে লক্ষ্য করো। দেখবে একটা সাইডে ব্যালেন্স যেটা দিয়ে নিচের দিকে চলে এসে তার একটা সিলিন্ড্রিক্যাল একটা আছে যেখান থেকে ওয়াটারটা চলে যাচ্ছে। দেখো এখানেও একটা সিলিন্ডার আছে যেখান থেকে এটা যদি নিচে চলে আসে, ঠিক আছে, এটা যদি ডাউনলেস মুভ করে, তাহলে এইখানে যে জলটা স্টোর হয়েছিল সেই জলটা আবার এর মধ্যে থেকে পৌঁছে এইটার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি জমা হয়। ঠিক আছে, তাহলে দেখো এই একটা দেখো, এই সিম্বলটার এই সিম্বলটাকে মেজারমেন্ট করো, এইটাকে মেজারমেন্ট করো। দেখো এইটা এরকম আছে আর এইটা থেকে উপরের দিকে আছে, তো এটা উপরে আছে, এটা উপরে আছে। তাহলে এখানে যদি জলটা পড়ে, যদি ব্যালেন্স সিস্টেম, তার যদি ওখানে ওয়াটার আছে, তাহলে এই যে ট্রায়াঙ্গেলের শেপটা আছে, এই ট্রায়াঙ্গেলের শেপে ওয়াটার যদি স্টোর হয়, তাহলে কি হচ্ছে, এটা একটা ওয়েট করছে, তো জলের একটা ভলিউম হচ্ছে, তো জলটা ওয়েট ওয়েট হচ্ছে। তাহলে কি হচ্ছে, এ হয়তো দেখবে তো 500 গ্রাম জল আসলে এটা এরকম হয়ে যায়। বুঝতে পারলে? তাহলে তাহলে এই আগে এই জায়গাটায় যে জলটা স্টোর করেছিলে, তাহলে সে কোথায় চলে গেল? এদিকে যে সিলিন্ড্রিকাল জারটা আছে, এই সিলিন্ড্রিকাল জারের মধ্যে চলে গেল, এদিকে চলে এলো। তখন কাছে এই ফানেলের কাছে এইটা ওপেন হয়ে গেল, তো ফানেলের কাছে লেফট সাইডটা চলে এলো। তো লেফট সাইডটাও যদি এবার যদি ওয়াটার স্টোর থাকে, তাহলে এর একটা ভলিউম হবে। তাহলে এর ভলিউমের জন্য কি হবে, এটা আবার এইদিকে চলে আসবে। তাহলে এটা হলো একটা টিপ হয়, এদিকে একটা টিপ, টিপ টিপ। তাহলে একটা টিপে কত ডেপ ওয়াটার আসছে? যদি ধরো একটা টিপে একটা টিপ করা যায়, আমাদের মোবাইলে প্রত্যেকে যেন একটা যদি অ্যালার্ম দিয়ে রাখি, অ্যালার্মের একটা একটা সাউন্ড হয়। সিমিলারলি এইটা যদি এরকম হয় আর এরকম হয়, একটা এরকম একটা আওয়াজ হবে, একটা এরকম একটা আওয়াজ, একটা টিপ করে একটা আওয়াজ হয়। ঠিক আছে, এই জন্য বলা একটা টিপিং বাকেট টাইপ। তাহলে একটা টিপে যদি তোমার, ধরো সিস্টেমটা এমন করা আছে, একটা টিপে 5 মিলিমিটার তোমার ডেপথ অফ রেনফল হয়। ঠিক আছে, তাহলে তোমার কম্পিউটারে একবার টিপ করলে, একবার একটা দিল, যদি সারাদিনে দেখলে তোমার 200টা টিপ করলো,
তাহলে 2 ইন্টু একটা টিপের জন্য কতটা ডেপথ হয়, তাহলে সেটা যদি মাল্টিপ্লাই করে দিই তাহলে আমার ওই সারাদিনে কত রেইনফল হচ্ছে সেটা আমি ক্যালকুলেট করতে পারছি তো। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এইভাবে আমি আমি নিজের অফিসে বসে আমি ফিল্ডে না গিয়ে আমি রেইনফল ভ্যালু মেজারমেন্ট করতে পারি, এটাই হচ্ছে এর ম্যাজিক। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে উইং ব্র্যাকেট টাইপ আছে, ন্যাচারাল সাইফন গেজ আছে, এই ডিভাইসগুলো আমাকে মেজারমেন্ট করে। ঠিক আছে, এগুলো দরকার নেই। নেক্সট হচ্ছে আমাদের রেনওয়াচ নেটওয়ার্ক। এবার এবার কি বলবো স্যার, আমাদের হুগলি জেলায় বা আমাদের কলকাতায় যদি আমার ধর্মতলায় যদি যা রেনফল হবে, আমার কি সল্টলেকে সেই রেনফলটাই হবে? তাহলে তো ধর্মতলা যদি আমি একটা ডিভাইস রেখে দিই, তাহলে ওখানে যা রেনফল হবে, সিলেটে যা রেনফল হবে, তাহলে সেই ভ্যালুটাকে যে আমি সল্টলেকে লিখবো, আমি বলবো না। সবাই জানে সেটা কখনো সম্ভব নয়, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন টাইপের বিভিন্ন অ্যামাউন্টের রেনফল হয়, বিভিন্ন ডিফারেন্ট টাইপ অফ রেনফল হয়, কম বেশি হয়। তাহলে সেই জন্য তাহলে বলবো স্যার তাহলে আমি তাহলে এখানে একটা রাখবো, তাহলে ওখানে মেজারমেন্ট করতে গেলে তাহলে ওখানে একটা রাখবো। ঠিক আছে, তোমাদের মধ্যে আরো একজন কেউ বললো না স্যার আমি মাঝখানে আমি শিয়ালদাতে একটা রেখে দেবো, আমি মৌলালিতে একটা রেখে দেবো, ওখানে একটা হতে পারে। ঠিক আছে, আমি করুণাময়ীতে একটা রাখবো। সেই জন্য বলা হয়, সেই জন্য আমাদের WMO, WHO নয়, WMO, হু নয়, এটা হচ্ছে মুভ। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে WMO, ওয়ার্ল্ড মেট্রোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন, মানে আমাদের যে আমাদের পৃথিবীর যে আবহাওয়া দপ্তর যেটা আছে, যে যারা এই ব্যাপারে রিসার্চ করে। ঠিক আছে, ওয়ার্ল্ড আবহাওয়া দপ্তরের অনেক কথাই মেলে না। ব্যাপারটা তো আবহাওয়া তো স্ট্যাটিস্টিক্স, তো স্ট্যাটিস্টিক্স সবসময় প্রবাবিলিটি 100% হয়, তাহলে তো সে ভগবান হয়ে যাবে। হুম। অমরেশকে যদি বলে অমরেশ কালকে কি হবে, অমরেশ অনেক স্ট্যাটিস্টিক্স লজিক ফজিক দিয়ে স্যার কালকে এই ব্যাপার হতে পারে, হতে পারে। ঠিক আছে, কখনো বলবো না সেটা হবে। মানে মানে ধরুন বললেন যে কালকে কতজন ক্লাস জয়েন করে হ্যাঁ অনলাইন হ্যাঁ ক্লাস। হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো স্ট্যাটিস্টিক্স। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তবুও কালকে কতজন ক্লাস করবে সবার মধ্যে যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে সেটা হবে, কিন্তু নেচারকে কন্ট্রোল করতে পারবে না। তুমি নেচারকে কন্ট্রোল করতে পারবে না। ঠিক আছে, আমাদের এই আমাদের কোভিড-19 দেখেই তো বুঝতে পারছো আমরা কতটা কোভিড অসহায়। হ্যাঁ, আমপান, আমরা কতটা অসহায়। ঠিক আছে, আমরা নেচারের কাছে আমরা কিছুই নয়, আমরা কিছুই নয়। ঠিক আছে, যতই পড়াশোনা করি, এত পড়াশোনা, এত রিসার্চ, এত ডেভেলপমেন্ট, একটা একটা ভ্যাকসিন তৈরি করতে পারছি না এখন। রাশিয়ায় নাকি ভ্যাকসিন বেরিয়ে গেছে। হ্যাঁ, বেরিয়ে গেছে, ওটা এখনো ট্রায়াল মানে চলছে। দুটো ট্রায়াল হয়েছে কম। তিনটে ট্রায়াল না হলে কিছু হয় না। হ্যাঁ, কিন্তু তিনটে ওরা trial। মানে খুব মানে যে মানে শিওর যে এটা একদম ঠিকঠাক, তাই 3 নম্বর না করেই বের করে দিয়েছে। ও, কিন্তু আমাদের যেটা অক্সফোর্ডে যেটা বার করেছিল, যেটা আমাদের 3 নম্বরটা আমাদের দেশেই কি হবে, ট্রায়াল হুম হবে। হুম। হ্যাঁ ট্রায়াল। এগুলো তো অনেক কনফিডেন্সিয়াল ব্যাপার, তো এগুলো আমাদের সরকার যতটা আমাদের জানাবে ততটাই আমরা জানতে পারবো, এর বেশি তো আমাদের জানতে পারবো না। হেলথ সেন্টার আছে, ওই হ্যাঁ হেলথ সেন্টার থেকে পুরো মানে ওর মানে কাছাকাছি যেসব জায়গাগুলো আছে ওই হেলথ সেন্টার থেকে সবার ওখানে কোভিড টেস্ট করছে, এসব টেস্ট করে আসতে হবে। টেস্ট করেছো তুমি? হ্যাঁ এখনো করিনি, মানে আমরা করিনি, অনেক মানে এক একটা সাইট আর কি এক এক হ্যাঁ, ভালো ভালো, না করলে মনের মধ্যে একটা ইয়ে থাকে, হ্যাঁ। আমি ওটা ক্যারি করছি কি করছি। সে যাই হোক, তাই এইরকম সবাই যদি বলে স্যার আমি এখানে বলে স্যার 5টা দিন, এখানে 2টো দিন, খুব ওরকম করলে হবে না। ওই জন্য ওয়ার্ল্ড মেট্রোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন সিলেক্ট করে দিয়েছে যে এতটা এরিয়ার উপর একটা থাকবে, এতটা এরিয়ার উপর 2টো থাকবে। ঠিক আছে, এবার সেইটা হচ্ছে দেখো, ফ্ল্যাট রিজিয়নে এক রকমের একটা রেনফল হয়, মাউন্টেন রিজিয়নে এক রকমের হয়, কোরাল বা মরুভূমিতে এক রকমের হয়। ঠিক আছে, আমরা 3 রকম এর জন্য আমরা এরিয়াটা রেসপেক্টে আইডিয়ালি সেশন লাগবে সেটা করবো। হচ্ছে নাম্বার 1,
in that region of temperature, ঠিক আছে, ট্রপিক্যাল জোন, ঠিক আছে, আমাদের যে ফ্ল্যাট রিজন থাকে সেখানে একটা আইডিয়াল একটা স্টেশনের জন্য 600 থেকে 900 কিলোমিটার স্কোয়ার এরিয়াটাই যথেষ্ট। বাট অনেক সময় কি হয়, অনেক ইকোনমিক হয়ে যায়, তো সেই জন্য আমরা কিছুটা এরিয়া বাড়িয়ে দিই, একটা অ্যাকসেপ্টেবল লিমিট করে দিই, ঠিক আছে। সেটা তোমাদেরও জানো, তোমার সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আরো ভালো করে জানবে। তোমাদের যদি স্ট্রেংথ যদি বলে একটা কংক্রিটের স্ট্রেংথ M30 কাজ করতে হবে, সেখানেও একটা লিমিটেশন থাকে, সেটা হচ্ছে যদি +-5% এদিক ওদিক হয় সেটাকে আমরা কনসিডার করে দিই, তাই তো। সিমিলারলি এখানেও আইডিয়ালে বলতে 600 থেকে 900 কিলোমিটার দরকার, বাট আমরা এটাকে খরচা কমানোর জন্য 900 থেকে 300 3000 কিলোমিটার এরিয়াটার মধ্যে একটা স্টেশন দিই। মাউন্টেনে জন্য আমরা 100 থেকে 250 কিলোমিটার স্কোয়ার এরিয়ার মধ্যে জন্য একটা স্টেশন থাকি, এটা হচ্ছে আইডিয়াল। আর অ্যাকসেপ্টেবল হচ্ছে 250 থেকে 1000 কিলোমিটার স্কোয়ার অ্যাকসেপ্টেবল। এরিড রোড বা পোলার জোন, ঠিক আছে, সেখানে একটা স্টেশনের জন্য 1500 টু 10,000 কিলোমিটার স্কোয়ার এরিয়াটাকে আমরা কনসিডার করি। 1500 থেকে 10,000 কিলোমিটার স্কোয়ার এরিয়াটা আমরা কনসিডার করে দিই একটা স্টেশনের জন্য, ঠিক আছে। এবার এবার তোমরা বলবে আচ্ছা স্যার এরকম হলো, তাহলে এবার আমাদের এরিয়াতে আমরা অ্যাকচুয়ালি কটা দেবো, ঠিক আছে। আমরা তো স্যার সবসময় তো ওরকম এরিয়া কাউন্ট করা যায় না, যে আমাদের এখানে এতটা এরিয়া আছে, তার রেসপেক্টে আমি কটা স্টেশন হবে, ঠিক আছে। এবার সেই কটা স্টেশন হয় সেটা আবার সেটা হচ্ছে আমরা উইথ দ্য রেনফল ভ্যালুস থেকেও আমরা বার করতে পারি। রেনফল ডেটা থেকে আমরা বার করতে পারি যে তোমার ওই পার্টিকুলার ওখানে 5টা স্টেশন আছে, সেই 5টা স্টেশনটা অপটিমাল স্টেশন না কি কম আছে না বেশি আছে, ঠিক আছে। ধরো ব্যান্ডেলস হুগলি ডিস্ট্রিক্টে তোমার কতটা অ্যাকচুয়ালি রেনফল রেনফল ভ্যালু মেজারমেন্ট করতে গেলে কটা স্টেশন দরকার, সেটা হচ্ছে ধরো 100টা স্টেশন দরকার অ্যাকচুয়ালি অপটিমাম, ঠিক আছে। বাট তোমার ওখানে দেখা আছে তোমার ওখানে 80টা আছে, 80টা দেওয়া আছে, ঠিক আছে। তাহলে তোমাকে 20টা আরো বেশি দিতে হবে। তাহলে সেইটাকে কিভাবে বার করবে তার একটা ফর্মুলা আছে, বলছে অ্যাডিকুয়েসি, মানে পর্যাপ্ত কত স্টেশন আছে সেইটাকে বার করতে গেলে সেটাকে হচ্ছে অ্যাডিকুয়েসি বলা হয়, আর লজিক্যাল টার্মে অ্যাডিকুয়েসি বলা হয়। বলছে if there are already some rainbow station in a catchment, the optimal number of station, optimal number মানে অ্যাকচুয়ালি কত দরকার, এক্সাক্ট কত দরকার, সেটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে এক্সাক্ট দরকার, that should exist to have an assigned percentage of error in the estimate of mean rainfall which obtained by statistical analysis। এখানে বলছে যে একটা একটা বলছি না, একটা পার্সেন্টেজ অপটিমাল অ্যাসাইন পার্সেন্টেজ অফ এরর, সেটা হচ্ছে ধরো তোমার ওখানে n নাম্বার অফ স্টেশন দরকার, সেইটা দিতে গেলে তোমার ওখানে ধরো একটা ব্যান্ডেল স্টেশনে একটা পয়েন্ট থেকে একটা অন্য পয়েন্টে রেনফল স্টেশনটা কতটা ভ্যারিস করছে তার একটা পার্সেন্টেজ আছে, সেই পার্সেন্টেজটা 10%-এর মধ্যে রাখি আমরা, ঠিক আছে। ধরো তুমি যদি আরো দূরে চলে যাও তাহলে একটা থেকে একটার মধ্যে 10% বেশি হয়ে গেল, সেইটা যদি হয়ে যায় তাহলে কি হচ্ছে আমার রেজাল্টটা অ্যাকুরেট দিল না, আমার রেজাল্টটা উল্টো পাল্টা দিচ্ছে। সেই জন্য কি করতে হয়, যত স্টেশন আছে তত স্টেশনে আমি প্রোভাইড করতে হবে, তত আমার অ্যাকুরেট রেজাল্ট দেবে, ঠিক আছে। সেই জন্য যদি n হচ্ছে অপটিমাল নাম্বার অফ স্টেশন হয় তাহলে তার ফর্মুলা হচ্ছে সিভি বাই এপসাইলন তার হোল স্কয়ার। n হচ্ছে অপটিমাল নাম্বার অফ স্টেশন, কি হচ্ছে অ্যালোয়েবল ডিগ্রি অফ এরর, মানে কতটা তুমি এরর কনসিডার করবে, এন্ড সিভি হচ্ছে কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন অফ রেইনফল ভ্যালুস। এবার সেইটাকে কিভাবে বার করবে, if
there are n existing station, তাহলে তোমার অ্যাকচুয়ালি দরকার n নাম্বার অফ স্টেশন, তোমার কাছে আছে m নাম্বার অফ স্টেশন। if there are m নাম্বার, তোমার কাছে m নাম্বার অফ existing স্টেশন আছে ক্যাচমেন্টে, তার রেইনফল ভ্যালুস গুলো হচ্ছে, এক নম্বর স্টেশনের হচ্ছে P1, 2 নম্বর স্টেশন হচ্ছে P2, 3 নম্বর স্টেশন যদি P3 হয়, m নাম্বার অফ স্টেশনের রেইনফল ভ্যালু হচ্ছে Pm, then Cv equals to 100 into sigma m minus 1 by p bar. Sigma m minus 1 equals to root over of summation of I to m pi minus p by r whole square divided by m minus 1, and p bar is the average of rainfall, the summation of pi, whereas I equals to 1 to m divided by m number of session যদি হয় তাহলে m দিয়ে ডিভাইডেড হবে। তাহলে এই হচ্ছে এর ফর্মুলা। তাহলে তুমি পি বার পেয়ে গেলে, সিগমা এম মাইনাস ওয়ান পেয়ে গেলে, তাহলে সিবি ভ্যালুটা এখান থেকে বার করে নিলে, সিবি ভ্যালুটা এখানে পুট করলে, তার এররটাকে এখানে পুট করলে, তাহলে কটা অ্যাকচুয়ালি স্টেশন দরকার সেটা তুমি পেয়ে যাচ্ছ। ঠিক আছে, এবার আমি একটা প্রবলেম করে আমি দেখছি যে কিরকম হয়। তো এটা এক্সাম্পল দিলাম, বলছে এ ক্যাচমেন্ট হ্যাজ 6 রেনগজ স্টেশন। তাহলে তোমার একটা ক্যাচমেন্টে কটা রেনগজ স্টেশন আছে? 6 নাম্বার অফ রেনগজ স্টেশন, এ বি সি ডি ই। তাহলে এখানে কটা আছে? একটা, দুটো, তিন, চার, পাঁচটা, ছটা হবে। এফটা দেওয়া নেই, ঠিক আছে, এফ একটা আছে, এফ একটা আছে, ঠিক আছে। তাহলে হ্যাঁ, তাহলে তাহলে এ স্টেশনের এ একটা যেরকম রেনগজ আছে তার একটা রেনফল ভ্যালু মেজারমেন্ট করেছো তোমরা, বিতে একটা স্টেশন আছে বিতে রেনগজ ভ্যালু মেজারমেন্ট করেছো, তাহলে এইভাবে রেনগজ ভ্যালু মেজারমেন্ট করেছো, ঠিক আছে। বলছে ফর 10% এরর ইজ এস্টিমেট অফ দ্য মিন রেনফল। যদি আমি 10%টাকে যদি আমি কনসিডার করি, তাহলে আমাকে বার করতে হবে অপটিমাল নাম্বার অফ স্টেশন কত। তাহলে আমার ফর্মুলা কি ছিল? ইউ নো n ইকুয়ালস টু, আমার ফর্মুলা কি ছিল? আমার করতে বলছে আমার নাম্বার অফ স্টেশন আছে কটা? m। আমার এক্সিস্টিং স্টেশন কটা আছে? 6টা m। তাহলে আমার এখানে 6টা m ভ্যালু হচ্ছে 6। আমি পি বারের ভ্যালু কি করে বার করব? ইউ নো দ্য ফর্মুলা অফ পি বার মানে এভারেজ রেইনফল, প্রত্যেকটা যোগ করে সেটাতে ভাগ করে দিলাম, ঠিক আছে। তাহলে আমি প্রত্যেকটা যোগ করে তার 6 দিয়ে ভাগ করব, করে আমি কত ভ্যালু পাচ্ছি? 118.6 সেন্টিমিটার। সিগমা এ মাইনাস 1 এর ভ্যালুস কি হবে? রুট ওভার অফ পি আই মাইনাস পি বার হোল স্কয়ার, আই ইকুয়ালস টু 1 টু m ডিভাইডেড বাই m মাইনাস 1, ঠিক আছে। তাহলে এইখানে কি করতে হবে? পি আই যদি 1 করি তাহলে কি হবে? 82.6 মাইনাস কত হবে? 118.6 তার হোল স্কয়ার, প্লাস এবার যদি পি2 যদি কনসিডার করি তাহলে 102.9 মাইনাস 118.6 তার হোল স্কয়ার, প্লাস 180.3 মাইনাস দিস তার হোল স্কয়ার। তাহলে এইভাবে করে ডিভাইডেড বাই m মাইনাস 1, 6 মাইনাস 1 করে কত হচ্ছে? করে এই একটা ভ্যালুস আমি পেয়েছি। তাহলে ইউ নো epsilon equals to degree of error is 10. You know value of CB value কি ছিল? সিগমা m minus 1 by p bar। হ্যাঁ, p bar। তাহলে এটা আমি ভ্যালুটা বসিয়ে দিয়ে পেয়ে গেছি 29.54। You know the n equals to sigma CB divided by epsilon তার হোল স্কয়ার। CB ভ্যালু কত দেওয়া আছে? 29.54 by 10 epsilon ভ্যালু 10 তার হোল স্কয়ার। এখানে পার্সেন্টেজ মানে যত পার্সেন্টেজ আছে তত পার্সেন্টেজ। এররটা তো কোনো মানে শিওর ভাবে কিছু নেই বা কোনো লিমিট তো নেই নাকি? এরর তোমাকে 10% হচ্ছে ম্যাক্সিমাম, ঠিক আছে। যদি না দেওয়া থাকে 10%টাকে ধরে করবে, করে তাহলে কটা হলো? এখানে 8.7 আসছে। কিন্তু তোমার একটা যদি স্টেশনের নাম্বার যদি 8.7 তো হবে না, তোমাকে যদি বলা হয় কটা স্টিল লাগবে, তোমার যেরকম করে 8.7 স্টিল লাগবে, তুমি তো ওটাকে 9 কনসিডার করছো, 9টা আমার স্টেশন আছে, ঠিক আছে। তাহলে আমার অ্যাকচুয়ালি কটা ছিল? আমার 6খানা ছিল। হ্যাঁ, তাহলে আমাকে আরো যদি 3টে দিই তবে আমার অপটিমাল নাম্বার অফ স্টেশন হবে, ঠিক আছে। তাহলে এখানে হইতে হিন্স 3 অ্যাডিশনাল স্টেশন আর রিকোয়ার্ড। এই হচ্ছে একটা প্রবলেম তোমার পরীক্ষায় আসবেই আসবে 5 নম্বরে।
কত সিম্পল একটা প্রবলেম। স্ক্রিনশট তুলে রেখে দিলাম। ঠিক আছে, হুম। এই হচ্ছে তোমার প্রবলেম। এরপরে আমরা আরো পড়বো আমরা, ঠিক আছে? আজকে স্যার এতটাই থাক। আজকে এতটাই থাক, ঠিক আছে? আর বলছি অ্যাটেন্ডেন্সটা আমি পাঠিয়ে দিয়েছি হোয়াটসঅ্যাপে, পাঠিয়ে হ্যাঁ দিয়েছো? নামগুলো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে। পূজা এসেছিল এই মানে কিছু সময়ের জন্য, ওটাও পাঠিয়ে দিয়েছি। হচ্ছে কি ওই একাই অ্যাটেন্ডেন্স নিতে আসছে? হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আসছে, এখন যেমন আছে পূজা। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর সায়ন ব্যানার্জি কখন আসে? আহমেদ ব্যানার্জি আছে আজকে, প্রথম থেকেই সায়ন আছে। ব্যানার্জি আছি তো। প্রথম থেকে আছে? প্রথম ও, থেকেই। হ্যাঁ আচ্ছা, ও আচ্ছা। হ্যাঁ, আছি আমি, স্যার আছি। মৌমিতাও এসছে আজকে। হ্যাঁ, কি হয়েছে? এনার্জি আছে কলেজে নাকি? কলেজ। হ্যাঁ, কলেজে আছে, ঠিক ও, আছে। তাহলে কি ওই প্যান্ডেলে ওখানেই থাকবে নাকি? হ্যাঁ, 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 ব্যান্ডেলের ওখানে আছে। আচ্ছা, আমি দেখছি প্রত্যেকদিন এই কটা ছেলেই প্রেজেন্ট আছে, ছেলে মেয়েই প্রেজেন্ট আছে।